ஸோ நெய்பர் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ சி OSPF go through multiple states before forming the entire neighborship. மீனிங் இப்போ நான் R1லையும் R2லையும் OSPF கான்ஃபர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எடுத்த உடையுமே வந்து அப்லாம் ஆயிராது. இட் வில் கோ த்ரூ சர்டெயின் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஸ்டேஜஸ். அதை தாண்டி தான் வந்து அப்புன்னு போய் லாஸ்ட்டாக நிற்கும். அதில் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலி வந்து இட் வில் ஷோ டவுன்னு காமிக்கும். லைக் R1ல நான் OSPF I have enabled it, but R2ல I have not enabled OSPF. னா R1 will keep on sending the hello packets to R2, but R1க்கு ரிப்ளை எதுவுமே வராது R2ல இருந்து. அப்போ R1 will be in the down state. So I have not received any hello packet from the neighbor, so I'll be in the down state. Hello அனுப்பும் போது எல்லாமே it will be using his own router ID as a hello packetல வச்சு அனுப்புவான். init state எப்போ நடக்கும்னா செகண்ட் init state. Now you have enabled OSPF on R2. Once you enable OSPF on R2, I will start sending out hello packet. Immediately I will receive hello packet from neighbor also. So once a neighbor hello packet has been received, both of them will go to the initialization state or init state. அதுக்கு அடுத்து வர்றதுதான் உங்களுக்கு two-way state. Two-way state na, see initially R1 he don't know personally who is R2, or R2 don't know. Or R2 don't know personally who is all about R1 and all. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா once init pass ஆனதுக்கு அப்புறம் R1க்கு R2 hello அனுப்பும் போது he might have told his own router ID, right? அதே மாதிரி R1 R2க்கு hello அனுப்பும் போது he might have given his own router ID also. So அப்போ two-way எப்போ ஆகும்னா when R1 receives a hello packet from R2 with his own router ID in it, ஸ்பெஷலா இவனுக்காகவே பண்ணி அனுப்பும் போது I'll go to two-way state. இன்னும் சிம்பிளா வச்சுக்கணும்னா imagine we have two human beings standing in front of them. His name is Arun, his name is Ajay. He says hi Arun, he says hi Ajay. அப்படின்னா ஆப்போசிட் நேம் சொல்லும் போது அவங்க நேம் நீங்க சொல்லும் போது you know personally them, அந்த மாதிரி தான் அதுக்கு அர்த்தமாயிரும் இல்லையா? So next வந்து we got extart state. See once they discover each other, extart stateல தான் வந்து யாரு LSC exchange ஆரம்பப்பா அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவாங்க. அதுக்கு we have a master and slave election that's gonna happen here. So in master slave electionல வந்து based on highest priority same இருந்தா highest interface router ID will become the master. election மட்டும் தான் ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் we got exchange state. See in exchange state we are going to exchange the summary of database. ஃபுல்லாத்தையுமே தராம ஒரு சம்மரி, ஒரு எப்படி புக்ல வந்து ஃப்ரண்ட்ல கண்டென்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு புக்கோட என்டையர் கண்டென்ட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கண்டென்ட் மட்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி they will identify in case something is missing between us ன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. if something is missing, இப்போ என்கிட்ட ஒரு 100 ஐபிஸ் இருந்துச்சு, இவன்ட்டு 90 ஐபி தான் இருக்குன்னா அந்த 10 ஐபி எனக்கு வேணும் இல்லையா, அந்த ஐபி கேட்டு வாங்கிப்பான். கேட்டு வாங்குறதுக்கு he will be using link state request பண்ணுவான். அதுக்கு he will reply back with link state update, then he will send link state acknowledgement. See once your DBD is synchronized, database description ஃபுல்லாவே synchronize ஆயிருச்சு அப்படின்னா they will be going into the final stage called full. Full can be either full/dr. full/dr னு போட்டுருந்துச்சுன்னா neighbor வந்து dr னு அர்த்தம், யாரு இவன் dr னு அர்த்தம். இதே full/bdr னு போட்டுருந்துச்சுன்னா neighbor bdr னு அர்த்தம். இது வந்து R1ல செக் பண்றோம். இதே full/dr other னு போட்டுருந்துச்சுன்னா neighbor வந்து dr other னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி இங்கே போட்டிருக்கேன். I want you to read the step 1, step 2, step 3 and step 4. Just read slowly to understand these things.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, லாஸ்டா வந்து we have the full state. இதான் fully neighborship ஃபார்ம் பண்ணதா அர்த்தமாகுது. Okay, fine. This part is clear now. இது a simple diagram தான், just for purpose of representation. You can skip that. Okay, நான் சொன்ன மாதிரி full வந்து either full slash dr இருக்கும், உங்களுக்கு full slash இந்த மாதிரி கீழே காமிக்கும். To check the neighborship up ஆயிருச்சா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு the command is show IP OSPF neighbor னு கொடுத்தா போதும். This will show you whether the neighbor is up or not. So neighbor அப்பனா உங்களுக்கு full காமிக்கும். If neighbor is a DR router, then it will show you the DR router, DR னு காமிக்கும். அப்ப neighbor BDR னா it will show you as a BDR னு காமிக்கும். Okay. Let's talk about the adjacency versus neighborship. See, நார்மலா ஒரு கம்பெனில இன்டர்வியூ போகும்போது இது வந்து நார்மலி கேட்கிற கொஸ்டின் தான் இது. Adjacencyனா என்ன, neighborshipனா என்ன? See, neighborshipனா it's just that both the routers can see each other. ஒரு simple neighbor.
they cannot exchange LSAs and all. இப்போ நார்மலா ஒரு டிஆர் ரவுட்டர் இருக்கு இல்லையா, சாரி ஒரு டிஆர் அதர் ரவுட்டர் இருக்குல்ல, டிஆர் அதர் ரவுட்டர் இருக்கும், டிஆர் அதர் ரவுட்டர் இருக்கும், நம்ம நெய்பர்ஷிப் தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். பிகாஸ் தே டோன்ட் ரியலி எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பிட்வீன் them. இதே நீங்க அடிஷன் சொன்னீங்கன்னா இட்ஸ் பிட்வீன் டிஆர் அண்ட் டிஆர் அதர். They actually exchange LSA information and all between them. ஓகேங்களா? So neighborship na, I just know the neighbor. I'm not going to exchange any information and all. Is adjacency na, I know the neighbor and I have a more advanced relationship between them, using which I can exchange routing information and all. இது எல்லாத்தையும் என்னால வந்து பார்க்க முடியும். So that's the main difference here. So next, OSPF order network types. So OSPF comes with a lot of network types here, starting with a broadcast multi-access, point-to-point, point-to-multi-point, or non-broadcast multi-access. See, network type purely depends on which type of interface I'm using. You take two routers, எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ரவுட்டரோட இன்டர்ஃபேஸ் தான் நம்ம வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ஆகவோ பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ஆகவோ நான் ப்ராட்காஸ்ட் மல்டிஆக்சஸாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தட் சில ஃபீச்சர்ஸ் மாறும் OSPFல பொறுத்தவரை. லைக் நார்மலாக 2 ரவுட்டர் எடுத்துட்டு ஒரு கேபிள் போட்டாலே பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்து அது ப்ராட்காஸ்ட் மல்டி ஆக்சஸ் தாங்க. பை டிஃபால்ட்டாக அதான் அது பேர் இருக்கு. ஸோ நார்மல் broadcast network DR BDR election will happen, and the packets to DR and BDR they will be using. So DR BDR election இருக்கதால 224.0.0.6 IP will be there, and இது broadcast network தானே. ஸோ மல்டிகாஸ்ட் ஐபியுமே நான் அலோவ் பண்ண தான் போறேன். இங்கே நீங்க மல்டிகாஸ்ட் ஐபி அலோவ் ஆகிறதால R1 can identify who is R2 automatically by sending out multicast hello packet. அப்ப நான் மேனுவலா நேபர் யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்க. Then hello interval is 10 and that is 40 here. இதே நீங்க பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்ல அன்வான்ட் ப்ராட்காஸ்ட் போகாது. ஸோ டிஆர் பிடிஆர் இங்க நம்மளுக்கு தேவையில்லை, அண்ட் மல்டிகாஸ்ட் டிராஃபிக் போக முடியும். பிகாஸ் மல்டிகாஸ்ட் டிராஃபிக் இஸ் அலவுட். நீங்க மேனுவலா நேபர் யாருன்னு கான்ஃபிகர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெலோ டைமர் இஸ் 10 செகண்ட், தட் இஸ் 40 செகண்ட்ஸ். இங்கேயுமே 10, இங்கே 40. ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா next is your, so there are some more types of networks also. So next வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் டு மல்டி பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ கான்ஃபிகர் அதே ரவுட்டர்ல இருக்க அதே இன்டர்ஃபேஸை வந்து நீங்க பாயிண்ட் டு மல்டி பாயிண்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அதுலேயுமே டிஆர் பிடிஆர் தேவைப்படாது, அன்வான்ட் ப்ராட்காஸ்ட் நடக்காததால. பிகாஸ் மல்டிகாஸ்ட் ஐபி இஸ் அலவுட் ஹியர். நீங்க மேனுவலா நேபர் யாருன்னு கான்ஃபிகர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. பிகாஸ் இட்ஸ் அ பாயிண்ட் டு மல்டி பாயிண்ட் லைக் ஹப் அண்ட் ஸ்போக் மாதிரி இருக்க போறதால டைம் இஸ் நீடட் இஸ் மோர். ஹெலோ டைமர் இஸ் 30 and that is 120 செகண்ட்ஸ் நடக்கும் இங்க. இதே நீங்க அதே ரவுட்டர்ல இருக்க இன்டர்ஃபேஸை நான் ப்ராட்காஸ்ட் மல்டி ஆக்சஸ் போட்டீங்கன்னா
deabduction will happen, but using a unicast packet only. See, இங்க multicast allow பண்ணவே இல்லை யாருமே. அப்போ neighbor நீங்க யாருன்னு மேனுவலா நீங்க சொல்லணும் neighbor யாருன்னு சொல்லிட்டு. So router OSP of 10 neighbor IP நீங்க தான் தரணும் மேனுவலா, அப்பதான் ஒர்க் ஆகும். And here also hello is 30 and edit interval is 120 seconds. So to check out the network type, the command is show IP OSPF interface and give the interface number. Next, we'll talk about some of the terms used in OSPF. See, OSPF பொறுத்தவரை we have an area concept இல்லையா? Area concept நம்மள்ட்ட இருக்கு. இப்போ depending on where my router is located, அந்த routerக்கான நேம் மாறும். For example, you take this OSPF topology, இங்க area 0 இருக்கு, area 1, area 2, area 3, and we got EIGRP protocol. Some other routing protocol மே இங்க configure இருக்கு. So we got some router called ASBR, Autonomous System Boundary Router. So the router யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the router that connects OSPF with other protocol. OSPF ஓட ஒரு process ID 10 ஐயுமே 20 இங்க ஆன் பண்ணா கூட அவன் ASBR தான். இல்ல OSPF-ஐயும் வேற protocol இங்க ஆன் பண்ணாலுமே ASBR தான். Next area border router. The router that connects area 0 with a non-area or non-backbone area. ஒரு backbone ஏரியாவையும் non-backbone ஏரியாவும் கனெக்ட் பண்றாங்கன்னா that's termed as your ABR router or area border router. Then we got something called internal router, meaning இப்போ ஒரு ஏரியாக்குள்ள இருக்கு, ஏரியா ஒரே ரவுட்டர்ல வந்து all interface part of same area-na, that's termed as an internal router. So then we got external route types also. See, external routes are the routes which I'm learning from other routing protocols or other process ID. ஓகேங்களா? So இப்போ இந்த route இங்கேருந்து learn பண்ணும்போது I can either learn it as a type 1 route or type 2 route. Simple தான், we call it as external type 1 and type 2. Type 1 route na R1 will consider the cost of me reaching ASBR and ASBR cost to reach R4. இது ரெண்டு காஸ்டுமே நான் கன்சிடர் பண்றேன் அப்படின்னா that's called as an type 1 route. Type 2 route na the cost of R3 reaching R4 alone will be considered இங்க. So இந்த காஸ்ட் வந்து கண்டுக்க மாட்டான் அவன். So think like this. இப்போ நீங்க ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி US போக போறீங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட நீங்க இருக்கிறது செங்கல்பத்துல, யூ ஆர் லிவிங் இன் திருவான்மையூர். உங்க ஃப்ரெண்டு கேட்கறான் எங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லி எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் கேட்கும் போது நீங்க வந்து இப்போ யூஎஸ்க்கு ஃபிளைட் டைம் மட்டும் சொல்றீங்க அப்படின்னா அது டைப் 2 மாதிரி. ஸோ உங்க லோக்கல் டைம் வந்து நீங்க பெருசா கண்டுக்க மாட்டீங்க. ஐ மீன் டைம் டேக்கன் பை யூ ரீச்சிங் தி ஏர்போர்ட் லோக்கலா ஒரு பஸ்லயோ கேப்ல போகும்போது யூ ஒன்லி திங்க் அபவுட் த ஃபிளைட் டிராவல் டைம், அதுதான் டைப் 2. இதே நீங்க ரெண்டையுமே சொல்றீங்க, உங்க டைமும் சொல்றீங்க அண்ட் ஃபிளைட் டைமும் சொல்றீங்கன்னா that's called type
1. Okay. Next, we'll talk about LSA types. இது போகிறதுக்கு முன்னாடி வில் டேக் அ 5 minutes ஆஃப் பிரேக். இது வரைக்கும் பார்த்ததை கொஞ்சம் நீ வச்சுக்கோங்க. எல்எஸ்ஏ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அதனால வில் டாக் ஆஃப்டர் 5 minutes ஆஃப் பிரேக்.
Fine. So let's talk about the LSA types or links advertisement. சரி, ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜ் சொல்ல போனா உங்கள்ட்ட R1 இருக்கு, R2 இருக்கு, R3 இருக்குன்னா once you enable OSPF, R1 will put all its IP address into a bucket and that bucket name is LSA. அதே மாதிரி தான் R2மே once you enable OSPF இவன் இருக்க IP எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு ஒரு பக்கெட்ல போடுவான். அந்த பக்கெட்டுக்கான பேர் தான் வந்து LSA. இங்கேயுமே we got LSA. So we got type 1 LSA, type 2 LSA and type 3 LSA. இந்த மாதிரி we have multiple types of LSAs இருக்கு. Depending on what IPs I am putting into my LSA bucket and the LSA bucket எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து multiple names இருக்காது. Starting with the router LSA. So you take simply R1 and R2 part of one area called area 0, backbone area. Once you enable OSPF on R1 and R2, they'll put all the IP into a bucket called type 1 LSA. It is created by all routers one per link. Meaning, இப்போ area 0 குள்ள we have two routers na, R1 will create one LSA and R2 will create one LSA bucket. So there will be two LSAs inside area 0. ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா விதின் த ஏரியா மட்டும்தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிக்க முடியும். இப்போ இதே என்கிட்ட ஏரியா 0ல 3 ரவுட்டர் இருக்கு, R1, R2 and R3 இருக்கானா each router will be creating one type 1 LSAs. So there will be 3 type 1 LSAs, one per router. அந்த ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா விதின் தி ஏரியா மட்டும்தான், ஏரியா தாண்டி போக முடியாது. Fine. Next வந்து type 2 LSA or network LSA. This will list all the links in that area. Meaning ஒவ்வொரு DR router இருப்பான் இல்லையா, அதுக்குள்ள ஒவ்வொரு DR routerமே will create one network LSA and this will have a link information. See, இப்போ R1, R2 இருக்காங்கன்னா இது கடையில there will be one DR router, இது கடையில there will be one DR router. So between in this topology there will be two DR router. அப்போ there will be two network LSA சொல்லலாம் நம்ம. There will be two network LSA. This will have the list of links in that area. It is created by the DR router. Again, scope வந்து within that area தான், ஏரியா தாண்டி போக முடியாது. என்கிட்ட ஒரு R4 இருக்கு இந்த பக்கம் and இது வந்து ஏரியா 1னா type 1 type 2 LSA வச்சுட்டு ஒரு ஐபியால R3 தாண்டி கூட போக முடியாது. ஏன்னா இது வந்து ஏரியா 1, இது ஏரியா 0. அப்ப நான் ஏரியா தாண்டி ஐபி அட்ரஸ் அனுப்பணும், டிராஃபிக்லாம் பிங் ஆகணும் அப்படின்னா we have to use something called type 3 LSA called network summary LSA. This contains list of all destinations in that network for an area. And who creates type 3 LSA? ABR இருப்பான் இல்லையா, area border router. The router that connects area 0 with a non-backbone area. That router will create type 3 LSA. So ஒரு ஏரியாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய type 1ஐயும் type 2ஐயும் வாங்கிட்டு அதை type 3ஆ மாத்தி they will exchange between the areas. So type 3 LSA இருந்தா மட்டும்தான் between two areas we can exchange and all. So between two areas, if you want to exchange IP address, we have to use the type 3 LSA. Type 3 LSA scope என்னது? Between two areas. Between two areas, we need to have a type 3 LSA. Next, we got a type 4 or ASBR LSA. This contains route to any ASBR. See, இப்போ if you take my topology, இது எடுத்துலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகேங்களா? என்கிட்ட இங்க EIGRP ரவுட் இருக்கு, இது ஏரியா 0, இது ஏரியா 1 ரவுட்ஸ். ஸோ இப்போ EIGRP ரவுட்ஸ் உள்ள வரணும் அப்படின்னா it has to come through R3 தான், because R3 is connecting OSPF to a other protocol. It is termed as an ASBR, Autonomous System Boundary Router. இவன் தான் ஏஎஸ்பிஆர்னு சொல்லிட்டு R2க்கு தெரியும், R1க்கு தெரியும், பிகாஸ் ஏஎஸ்பிஆர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் சேம் ஏரியா
as R2 and R1. பட் R4க்கு தெரியாதுங்க. இவன் தான் ASBRன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ R4 இந்த EIGRP ரவுட்ஸ் டிராபிக் அனுப்பணும் அப்படின்னா இவனுக்கு R3 யாருன்னு தெரியாது இல்லையா? அப்ப R3 தான் ASBR அப்படின்னு இவனு சொல்லணும். சரி, R4க்கு R3 யாருன்னு தெரியும், பட் அவன் தான் ASBRன்னு R4க்கு தெரியாது. அதை நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் LSA தான் டைப் 4 LSA. இதோட ஸ்கோப் வந்து ஆல் ஏரியா இன் OSPF. and who will generate னு கேட்டீங்கன்னா the ABR router will generate type 4 LSAs. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறது தான் லாஸ்ட் டைப் 5 LSA. டைப் 5னா ASBR LSA we can call it as or external LSA சொல்லலாம் நம்ம அதை. see இப்போ EIGRP routes வந்து OSPF குள்ள வரும்போது EIGRP will follow some other way. ஏன்னா EIGRPல LSA கான்செப்ட்ஸ்லாம் இல்லை. அப்போ வேற ப்ரோட்டோகால் ரவுட்ஸ் எனக்குள்ள வரும்போது I need to give them an LSA, right? Because inside OSPF I am exchanging the IPs with help of LSAs only. அப்ப இவன் உள்ள வரும்போது எனக்கு I need to give them a special type of LSA, and அந்த LSA type பேர் தான் வந்து type 5 LSA. That's called as type 5 LSA. Then type 6 is for multicast. It's not part of your subject. Type 7 பார்க்கலாம். Type 7 LSA பார்த்தீங்கன்னா it's not so stubby area LSA. see உங்க type 5 LSA இருக்கு இல்லையா, the external LSA, இவனோட ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா இவனோட ஸ்கோப் வந்து entire OSPF domainங்க. so he can travel entire OSPF domain, and that is the scope of this particular type 5 LSA. இப்போ imagine I have a setup like this. இங்க என்கிட்ட ஒரு ரவுட்டர் இருக்கு, அண்ட் இது வந்து என்னோட EIGRP நெட்வொர்க்கு. ஏரியா 0 வந்து ஒரு ISP எடுத்துக்கலாம். இது என்னோட கஸ்டமர் 1. as ISP நான் கஸ்டமர் 1 சொல்றேன்னா, ஹே கஸ்டமர் 1, I am okay to provide services to your area 1, but I don't want to provide services to your EIGRP routes and all. என்ன அர்த்தம்னா, உன்கிட்ட இருக்க EIGRP நெட்வொர்க்கு நீ ஒர்க் பண்ணிக்கோ, உங்களுக்குள்ள நீ பேசிக்கிங்க, பட் நீ யூஸ் பண்ற EIGRP ரவுட்ஸ் எனக்கு வரக்கூடாது அப்படி அவன் சொல்றான், ISP காரன் சொல்றான். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, ஏரியா 1 I can call it as an NSSA area, not so stubby area. not so stubby area means இப்போ நார்மலா EIGRP ல இருந்து ரவுட்ஸ் ஏரியா 1க்குள்ள வரும்போது it comes as type 5. but if you configure this as NSSA area, that will come as a type 7 LSA. உங்க type 5 LSA வந்து type 7 மாதிரி உள்ள வரும், and scope is in that area only. Now talking about your area types. See, normally when you enable OSPF, right, it is called normal area. அந்த ஏரியால வந்து எல்லா ரவுட்ஸும் எல்லா LSAஸும் உள்ள வரலாம், எவ்ரி திங் கேன் ஹேப்பன் ஸ்மூத்லி. உங்க அந்த ஒரு ஏரியாக்குள்ள வந்து
if you don't want type 5 and type 4 and all, அந்த ஏரியா வந்து you have to consider it as a stub area. எனக்கு type 3மே வேணானா consider it as a totally stub area. எனக்கு type 4 LSAவும் type 5ம் வேணானா make it as NSSA. So that type 5 வந்து type 7 சேஞ்ச் ஆகி உள்ள வரும். Totally NSSAனா உங்களுக்கு type 3 LSAமே வராது. I mean summary LSA. ஸோ சி டோட்டலின வார்த்தை பயன்படுத்தினாலே உங்களுக்கு டைப் 3 வராது. அதுக்கு பதிலாக ஒரு டிஃபால்ட் ரவுட் வந்து கிரியேட் ஆயிருங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் ஏரியா 0 வந்து இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் நார்மல் ஏரியா. இந்த ஸ்டப் டோட்டலி ஸ்டப் இது எல்லாமே மற்ற ஏரியாஸ் தான் அப்படி இருக்க முடியும். ஏரியா 0 வந்து எப்போதுமே நார்மலாக இருக்கணும். மற்ற ரவுட்டர்ஸ் மற்ற ஏரியாஸ் தான் வந்து ஸ்டப் ஆகவோ டோட்டலி ஸ்டப் ஆகவோ என்எஸ்எஸ்ஏ ஆகவோ இல்லை டோட்டலி என்எஸ்எஸ் நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும். ஓகேவா? Very simple OSPF topology. இப்போ lab தான் இருக்கு. Before doing with the secondary lab, we'll explain about virtual link concept, a final concept on OSPF. See, நார்மலா என்ன ஆகுதுன்னா OSPF என்ன சொல்றான்னா all the non-backbone area should have direct connectivity with the backbone area சொல்றான். மீனிங் ஏரியா 0 கூட எல்லாருமே டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றான். இப்போ ஏரியா 1 கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ஏரியா 2மே கனெக்ட் ஆயிருக்கு. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏரியா 3 இட் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி கனெக்டட் ஹியர். இப்போ டைரக்டா என் கனெக்ட் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா we have to configure a virtual link. எந்த ஏரியா அடைஞ்சலா இருக்கோ அந்த ஏரியா வந்து ஒரு டனல் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி இதை கவர் பண்ண போகிறோம். இதை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் R4ஓட ரவுட்டர் ஐடியை கண்டுபிடிக்கணும். அது 5 மீட்டர் பேஸ் தான். ஷோ ஐபி OSPFன்னு போட்டிங்கன்னா காட்டும். R4's router ID imagine it is 4444. R1's router ID imagine it is 1111. அப்போ R4க்கு போயிட்டு ஜஸ்ட் டைப் ரவுட்டர் OSPF 10. எந்த ஏரியா நீங்கள் தாண்டணுமோ ஏரியா 1 வர்ச்சுவல் லிங்க் ப்ரொவைட் R1's ரவுட்டர் ஐடி. அதே மாதிரி R1க்கு போயிட்டு டைப் ரவுட்டர் OSPF 10 ஏரியா 1 வர்ச்சுவல் லிங்க் வந்து ப்ரொவைட் தி R4 இன்ஃபர்மேஷன். R4ஓட ரவுட்டர் ஐடி அங்கே மென்ஷன் பண்ணிடணும் நீங்கள். ஸோ இது இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் உங்களுக்கு. ஸோ area 3 will think as if he is directly connected to area 0. So area 1 வந்து நம்ம மறைக்கிறோம் ஆக்சுவலி இங்க. Please write down this command on a paper now. Thank you.
Okay, fine. So this is all about your OSPF journey. Now I'll do a final lab on this part. இந்த லேப் இருக்கு இல்லையா, இதுல மூணுமே சேர்ந்து வந்துடும், மல்டி ஏரியா OSPF லேப் வித் வர்ச்சுவல் லிங்க் கான்செப்ட். ஸோ லெட் மீ டு திஸ் ஃபார் யூ நோ. Let me just take one router now. One R0, R1, R2, R3, R4. இதுக்கடையில் I'm gonna put area 0, இங்க area 1, area 2, இது make it as area 3. Think I'll do redistribution also, like EIG RP போட்டுக்கலாம், so that I can do redistribution. Fine. இந்த லேப் வந்து மல்டி ஏரியா OSPF லேப் வித் redistribution நம்ம பண்ண போறோம். சரிங்களா? So IP block I'm going to use here is 10.000/8. இதுக்கப்புறம் 12, 23, 34 and 45 மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Let me just start configuring IP address first. Sorry.
Here I'm giving 34.002. FA0/1 வந்து 45.001. No, shut down. Last 45.002 கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்தாச்சு. Let's enable OSPF now. Just உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு டயக்ராம் சர்க்கிள் போட்டுக்கிறேன். இது என்னோட ஏரியா 0 இருக்க போகுது, கிரீன் கலர். இது என்னோட ஏரியா 1, இது என்னோட ஏரியா 2, and this one is area 3. So let's configure now. And R4 க்கும் R5 கடையில் I'm going to have EIGRP configuration. Fine. So let's enable OSPF now. I'll go to வந்து இது எழுதிக்கிறேன். ஏரியா 3, இது வந்து ஏரியா 2, இது ஏரியா 0, this one is area 1, இது வந்து EIGRP. ஓகேவா? Router OSPF 10. 10 is my process ID again. Network is what? 10.000. Sorry, area 3 னு போடுறீங்க. முடிஞ்சு. Next வந்து let's go to R1. We'll do the same command. Router OSPF number same இருக்கும், 10 தான் காட்டும். Router OSPF 10. Network is 10.000. Area another 3. Next வந்து 12.000, and that will be area 2. That's it. I think I'm doing a small mistake now. 10 வந்து area 3 ஆயிருச்சு, 12 வந்து area 2. Fine. அதே மாதிரி இங்க போயிடலாம். Configure terminal, router OSPF 10, network 12.000.000.255, area another 12.2. இதே நீங்க வந்து 23 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஏரியா 0 முடிஞ்சு. Let's go here. Router OSPF 10, network I mean R3 இல்லையா, 23.000, ஏரியா வந்து 0, நெட்வொர்க் 34 வந்து ஏரியா 1, ஏரியா 1 முடிஞ்சு. இங்க போயிடலாம். Router OSPF 10, network வந்து 34.000, ஏரியா 1, அவ்வளவுதான். எனக்கு கீழே EIGRP. To enable EIGRP, the command is very simple, easier than OSPF. Router EIGRP 10, networkல வந்து just network ID மட்டும் கொடுத்தா போதும், வைல்ட் கார்டு மாஸ் தர தேவையில்லை, அதுவே எடுத்துக்கும், கிளாஸ்ஃபுல் எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி router EIGRP 10, network 45.000 கொடுத்தா போதும். That's it. EIGRP அப்ப ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. Now I can go back to my R1. If I check routing table, I will be able to see all the routers. எனக்கு இங்க 34 தெரியணும். அதுல 34 தெரிஞ்சுச்சுன்னா everything is working good னு அர்த்தம். Neighborship form check பண்றதுக்கு the command is
ஷோ ஐபி ஓஎஸ்பிஎஃப் நெய்பர். இங்கே ஃபுல்னு காமிக்கு பாருங்க உங்களுக்கு. மீன்ஸ் நெய்பர்ஷிப் ஃபுல்லாக நடத்தும். அதே மாதிரி இங்கேயும் போயிட்டு ஐ கேன் செக் ஷோ ஐபி ஓஎஸ்பிஎஃப் நெய்பர் ஃபுல்னு காமிக்குது. ஆல் குட். இங்கேயும் போயிட்டு யூ கேன் செக் ஷோ ஐபி ஓஎஸ்பிஎஃப் நெய்பர். ஷோ ஐபி ஓஎஸ்பிஎஃப் நெய்பர் இதுவுமே ஃபுல் ஸ்லாஷ் டிஆர்ஓ இப்படி காமிக்குது. ஜஸ்ட் கோ பேக் ஹியர். வில் செக் ரவுட்டிங் டேபிள். இங்கே 34 காமிக்குது பாருங்க. என்னால் 34.002 பிங் பண்ண முடியும் இங்கேருந்து. ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருச்சு. பட் என்னன்னா R0ல எதுவுமே காட்டாது உங்களுக்கு. இஃப் ஐ கோ டு R0 அண்ட் இஃப் ஐ செக் ரவுட்டிங் டேபிள் ஷோ ஐபி ரவுட்னா இங்க பாருங்க ஒண்ணுமே இல்லை பாருங்க. ஏன் எதுவுமே இல்லை வந்துட்ட? ஏன்னா ஏரியா 3 இஸ் நாட் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு ஏரியா 0. அப்போ வர்ச்சுவல் லிங்க் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும். அதுதான் நான் பண்ண போறேன் இப்போ. வில் கோ டு R1. First we'll check what's his router ID. Show IP OSP போடுங்க. This will show router ID. My router ID is 12.001. யாருது? இந்த R1 ஓடது. His router ID show IP OSPF. My router ID is 23.001. இப்போ bridge form பண்ணலாமா? என்ன கமாண்ட் நான் போட போறேன்னா configure terminal router OSPF 10 virtual link area to virtual link towards 23.001. அவ்வளவுதான். இங்க வந்து 12.001. இந்த கமாண்ட் நம்ம R2ல போடணும். சொல்லலாமா? போட்டாச்சு. எந்த ஏரியா தாண்ட போறோம்? I'm gonna cross area 2, right? So அங்கதான் ஏரியா 2 போட்டுருக்கு நம்ம. We'll come back here. இதுல will configure virtual link. So once the virtual link up ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்க routing table of R0ல எல்லாமே தெரிய வரும். If I check show IP route, டைம் எடுக்கும், பார்த்துக்கலாம். இங்க வர்ச்சுவல் லிங்க் அப் ஆச்சுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். டன் ராங். 12.001 தான் அவனோட ஏரியா ஐடி. இங்க என்ன கொடுத்தேன்னா இங்க கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன், இங்க தப்பா கொடுத்துருக்கேன். நான் வர்ச்சுவல் லிங்க் அப் ஆகும். அப் ஆயிடுச்சு பாரு. Now I can go back to R0 and I can check show IP route. Let's wait for some time. ஆயிடுச்சுங்க. Show IP OSPF interface. இந்த இருக்கு பாருங்க. இப்போ டைப் ஷோ ஐபி ஓஎஸ்பிஎஃப் இன்டர்ஃபேஸ், உங்களோட வர்ச்சுவல் லிங்க் எல்லாமே காமிக்குவீங்க.
virtual link interface அப்பன்னு காமிக்குது இப்போ. Let me just check R1 table. இங்க பார்க்கலாம். Show IP router. Okay, இங்க எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, லிங்க் அப் ஆயிருச்சு. நீங்க பண்ணி பாருங்க. இல்ல if you are still unable to see the routing table on OSPF, you can let me know. சரிங்களா? இந்த இடத்துல வந்து இது உங்களோட ஹோம்ஒர்க்குங்க. ஸோ ஐ showed you how to enable EIGRP. ஆர் இந்த இருக்குல்லையா, R4 இருக்கு இல்லையா, R4ல வந்து you have to redistribute கமாண்ட் நீங்க பயன்படுத்தணும். So you have to go into EIGRP and redistribute OSPF and go inside OSPF and redistribute EIGRP. So that's how you do redistribution here. Once you redistribution பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களால R1ல இருந்தோ R2ல இருந்தோ உங்களால R5 பிங் பண்ண முடியும். சரிங்களா? இது ஹோம்ஒர்க்கா பண்ணி பாருங்க. If you stuck somewhere, kindly ping in the group. Okay, now so far if you have any questions, please ping in chat. Thank you.